ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ। देखो जो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड आता है तो तुसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गल दिमाग च लैके आनी शुरू कर देनी है जे ये असी इकनॉमिक्स के कंटैक्स्ट दे विच पढ़ते हाँ। ठीक है, तो उस तो बाद असी ये समझांगे कुछ टर्मीनोलॉजी का मतलब है कुछ शब्दावली जी बैलेंस ऑफ पेमेंट के यूज़ होंगी है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या कुछ समथिंग फैक्टर, नॉन फैक्टर इनकम सर्विस या जो भी है, इन्होंने चीज़ों को असीं समझांगे। तो पहली गल तो ये कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल तो आसान चैप्टर है, बड़े आराम नाल समझ आ जाएगा तुहाडे, क्योंकि यह जस्ट एक कैलकुलेशन वगैरह दसी होंदी है कि किसी एक कंट्री तो दूसरी कंट्री नाल जिहड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस है। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का, बस उही चीज़ां समझनियां ने कि वस्तुओं का, सेवावां का। तो कुछ टर्म्स यूज़ होंदियां, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कदे कदे असीं बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्हां छोटी छोटियां चीज़ों को असीं समझना। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लैंदे होए असीं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तुसीं बिल्कुल एक्टिव माइंड दे नाल रेडी होके इस वीडियो को सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ी जी डिस्टर्बेंस है, तुसीं करो। तो बच्चे बैलेंस ऑफ पेमेंट नूं असीं एक स्टेटमेंट बोलते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस दे विच असीं अपनी कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ दे नाल जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शनस होए हुंदे ने, पैसे नाल संबंधित लेन देन होए हुंदे ने, वो सारे लेन देन नूं रिकॉर्ड करिया गया हुंदा है सिस्टमैटिक वे दे नाल। इस करके इहनूं असीं बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बोल दिंदे हां। हुण इत्थे असीं बार-बार एक गल कहांगे कि साडी कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ दे नाल, तां आपां रैसट ऑफ दी वर्ल्ड बोलांगे, साडे कंट्री नूं छड्ड के जिहड़ा भी बाकी धरती दे उत्ते जिन्ने भी ठीक है देश ने। ओके सर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिहड़ी दसदी है वो सारियां आर्थिक लेन देन नूं जिहड़ी एक कंट्री दी दूसरी कंट्रीज़ दे नाल होईयां ने, रैसट ऑफ दी वर्ल्ड नाल होईयां ने एक साल दे अंदर अंदर, तो असीं इसनूं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो इस तरह दी जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस ने उहदे विच इंडिविजुअल इनवॉल्व हो सकते हैं, फर्म इनवॉल्व हो सकती है, किसी देश की सरकार इनवॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो असी जिस जड़े भी बाकी कंट्रीज़ नाल साडे लेन देन होंदे ने वो सारे लेन देन नूं असी चार भागां दे विच डिवाइड कर दिंदे हां। सब तो पहला पार्ट असी बोलते हैं उसनूं विजिबल ट्रेड। ये शब्द यूज़ होंदे ने इस तरह के, विजिबल ट्रेड। विजिबल मीनस जिहड़ा देखा जा सकता है, सदृश्य है। ठीक है, एक अदृश्य हुंदा है, एक सदृश्य हुंदा है, जो दिखदा होवे। जदों बच्चे असी वस्तुआं दी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गल करते हैं तो जो वो बॉर्डर नूं क्रॉस करदियां तो वस्तुआं दिख रही होंदियां ने, तो इसनूं असीं मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड वर्ड नाल इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सर चार तरह दी ट्रांजैक्शनस होंदियां ने, तुसीं हुणी दस्सिआ है। और पहली किस्म की ट्रांजैक्शन तुसीं बोलिआ विजिबल ट्रेड, जिहदे विच वस्तुआं दा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट असीं नोट करते हैं। ठीक है जी, नैक्सट असीं पॉइंट ते चलदे हां। नैक्सट पॉइंट अपने को आ गया इनविजिबल ट्रेड। सर हुण इनविजिबल ट्रेड की है? जदों इंडिया का रैसट ऑफ वर्ल्ड दे नाल सर्विसिज दे विच इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुंदा है, सर्विस दिखती नहीं हुंदी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर्विस नहीं दिखती। तो सर्विस जब नहीं दिखती, इस करके उहदे लई असीं अदृश्य इनविजिबल वर्ड नाल जोड़ दिंदे हां, जिन्होंने देखा नहीं जा सकता, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये चीज़ां नहीं दिखदियां। तो इस करके इन्होंने असीं इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। हुण तीसरा पॉइंट की है? तीसरा पॉइंट है बच्चे अपने को इंटरनैशनल सेल परचेज सिक्योरिटीज़ दे विच। सर सिक्योरिटीज़ की चीज़ होंदी है? बच्चे तुहानूं कई बार दस्सिआ है, सिक्योरिटीज़ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या कुछ भी इस तरह की कागजे प्रपत्र पत्तर इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। इन्होंने फाइनैंशियल एसैट्स असी बोल दिंदे हां, वित्तीय संपत्ति बोल दिंदे। जो इन्हां दा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुंदा है, इंटरनैशनल सेल परचेज हुंदा है, तो इसनूं भी असी इनवॉल्व करते हैं। कित्थे इनवॉल्व करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच। सर चार चीज़ां सी, तुसीं पहली चीज़ दसी सानूं विजिबल ट्रेड, दूसरी चीज़ दसी सानूं तुसीं इनविजिबल ट्रेड,
ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਬੋਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਉਰੇ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਆਯਾਤ, ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਂਡ ਲੋਸਸ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਸੀਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰਬਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਓਕੇ ਸਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, FD ਅਕਾਊਂਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਐਸੈਟਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਘਟ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਟ ਘਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਸਟ ਵਧੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਵਧੀ ਘਟੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਐਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂ ਘਟੂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਬੌਂਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਐਸਟ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 20 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਬਲਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਨੀ ਫਿਊਚਰ ਕਲੇਮਸ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ, ਓਕੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। 3 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਰ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ? ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਗੁਡਸ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਉਹਦੇ ਗੁਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਗੁਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ, BMW ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਐਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਟ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਗੁਡਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਡਸ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗੁਡਸ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਆਲਸੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਡਸ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਸਮਝ ਗਏ, ਗੁਡਸ ਮੀਨ ਗੁਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸਰ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੰਬਰ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੰਬਰ 3 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਐਕਸਪੋਰਟ
ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਸੋਚੋ ਸਰ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ EMPLOYE। ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰ ਹੁਣ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦੀ। ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਣਿਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈंने ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਫੋਰਨਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ
ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਗਸ, ਪਰਸਨਲ ਐਪਰਲ, ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗਸ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ, ਜਵੈਲਰੀ, ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ UK ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਗਿਫਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਮਿਟੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਲੇਟਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ UK ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰਸ ਅਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਉਂਡਸ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਜ਼ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਸਰ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਫੈਕਟਰ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵੀ ਉਰੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 367 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁੱਕ ਹੈ VK ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ BOP। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ, ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਣਾ? ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਐਨੀ ਫੋਰਮ ਟੂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਜਸ ਹੈ, ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਪਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਡੈਬਿਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਰਿਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਉਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਕੁਛ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਸਰ ਬੋਲਿਓ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਸਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ। ਸਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ, ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ, ਓਨਲੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਐਮ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟ। ਇੰਪੋਰਟ ਜੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਰ ਇੰਪੋਰਟ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਸਰ BOT ਬੋਲੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਸਮਝਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਔਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस लेना। सर उन्होंने नॉन फैक्टर सर्विस क्यों लिया, फैक्टर सर्विस क्यों नहीं लिया? बच्चे जो फैक्टर सर्विस है उन्होंने असी रुक के कंटैंपलेट करते हैं, रुक के उन्होंने असी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस दे विच इनकलूड नहीं होता। सर की चक्कर है? थोड़ा जा बच्चे थोड़ा जा समझने की कोशिश करो। उरे आके ना मैं बैंकिंग नूं ते इंश्योरेंस दी जिहड़ियां सर्विसेज दिना है उन्होंने मैं गुड्स समझदा, उन्होंने की समझदा गुड्स समझदा। समझदा मतलब समझदा है नहीं। सर तुसीं जदों लॉ पढ़ाने हो या किसी होर जगह ते कोई चीज़ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ +1 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਰੇ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਡਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੋ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ। ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਕ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੁਡਸ ਤੇ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਡਸ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗੁਡਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਡਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟ। ਯੈਸ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁਡਸ, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। मतलब जापानी लोग इंडिया जो इंश्योरेंस बैंकिंग करवा सकते ने, सर वो की है, जापानी लोग इंडिया जो इंश्योरेंस या सर्विस करवाएंगे उसनों असीं एक्सपोर्ट बोलांगे क्योंकि पैसा है, और जे असीं जापान तो या अमेरिका तो कैनेडा तो इंश्योरेंस सर्विस लवांगे उन्होंने असीं इंपोर्ट बोलांगे क्योंकि पैसा साढ़े कोलों गया है। तो नंबर 3 साढ़े कोल पायदान अगला या स्टैप है इनविजिबल बैलेंस, ठीक है, थोड़ा शो। इनविजिबल बैलेंस दे विच असीं गल करदे हां ओही वाला पोर्शन जिहड़ा रह गया सीगा करंट अकाउंट दे विच एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सीगा। नंबर 2 स्टेप सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज असीं ऊपर कर चुके। सर फैक्टर सर्विसेज की गल करो, फैक्टर सर्विसेज तुसीं समझाया सानू पिछे, तो मैं ओ वाले फैक्टर सर्विसेज की गल करना। ओके, तो फैक्टर सर्विसेज, ओके, जेड़ा नॉन फैक्टर सर्विसेज है ओदा बैलेंस है जेड़ा वो चक लांगे, इनविजिबल बैलेंस उन्होंने भी इनवॉल्व करांगे असीं। फिर असीं गल करांगे फैक्टर सर्विसेज दे बैलेंस दा, क्योंकि जे फैक्टर मेहनत करूगा, मतलब मकान मेहनत करूगा, बंदा मेहनत करूगा या कोई बंदा मेहनत, उन्होंने प्रॉफिट ब्याज या उन्होंने रेंट या मेहनत का फल उन्होंने मिलता जाना है, तो बैलेंस ऑन इनकम कहांगे, बैलेंस ऑन इनकम प्लस प्लस पाया। तो उस तो बाद बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स, वो आप करंट ट्रांसफर की गल पीछे कर चुके। करंट ट्रांसफर असीं की समझिया सी करंट ट्रांसफर? सर तुसीं दस्सिया सीगा यूनीलेटरल ट्रांसफर, जिहड़ा बाहरों गिफ्ट ग्रांट या वैसे कोई मुहब्बत पैसा भेज देंदा, जस्ट सिंपल भी, चलो कोई गल नहीं, एज ए गिफ्ट ले लो, फ्री ट्रांसफर्स जिन्होंने असीं बोल रहे थे, ठीक है। तो बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स, ठीक है। सब तो लास्ट दे विच अपने को आ गया ये प्लस करने में, तुम बुक्स ध्यान नाल देखियो, ना पता चले मैं बैठा
बल्कि एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल तुम देखोगे थोड़ा ध्यान नाल समझ आ जाएंगी चीज़ां भी की चीज़ां ने। एग्जाम्पल तुम खुद देखोगे कि फिगर्स ने, वीडियो च बोलदा मैं अजीब ही लगांगा। करंट अकाउंट बैलेंस अपने को अगला पॉइंट है। ट्रेड बैलेंस जो अपने को पॉइंट आया सी, वो ट्रेड बैलेंस दे विच असीं इनविजिबल बैलेंस प्लस कर देंगे। ट्रेड बैलेंस दे विच असीं की प्लस करांगे बच्चे? इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस असीं थर्ड पॉइंट दे विच कैलकुलेट करके हटे होनी होनी। तो बच्चे थोनों मैं लास्ट दे विच यही कहूँगा, ट्रेड बैलेंस कैलकुलेट करने तो असीं सिर्फ गुड्स नूं कंसीडर करने, मतलब विचारने, मतलब इन्वॉल्व करने, गल करने, सोचना। जदों असीं गुड्स एंड सर्विसेज दे बैलेंस की गल करते हैं तो असीं गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज की गल करनी है। मैं दूसरे नंबर पॉइंट दे विच 2-3 बार 4 बार रिपीट करके हटिया तुहानूं ये गल, मैं फिर रिपीट करी। और जब तुसीं इनविजिबल बैलेंस की गल करते हो तो असीं उदों नॉन फैक्टर सर्विसेज दे बैलेंस प्लस या इन्वॉल्व करते हैं फैक्टर सर्विसेज दे बैलेंस नूं, जिन्होंने बैलेंस ऑन इनकम बोलते हैं, तो बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स। बैलेंस का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे डिफरेंस नूं लिया होया। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस दे विच भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तुहाडे कोल एक एस्टीमेशन दिता होया है करंट अकाउंट का 2017-18 का या इकनॉमिक सर्वे 18-19 जो भी है, तुसीं इहनूं देखना है बड़े आराम नाल ध्यान दे नाल वीडियो पॉज करके बुक चक के पहला ये फिगर्स नूं देखना। मैं और फिगर्स बोलूँगा एवं तुसीं उलझ जाओगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3,08,970 माइनस 4,69,600 रुपये। मैं इंग्लिश बोलूँगा फिर तुसी, इस करके तुसी फिगर्स दे विच नहीं इन्वॉल्व होना, तुसी खुद ये फिगर्स नूं देखोगे और कैलकुलेट करके देखोगे भी जो चीज़ां सर ने दसी हैं बिल्कुल अप्लाई करके देखोगे उस चीज़ में। ठीक है, पर नंबर 2 पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट दे 3 पॉइंट असी पढ़े सी। पहला पॉइंट असी पढ़िया सी करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। असी करंट अकाउंट पूरा कंप्लीट कर चुके, हालांकि मैं वीडियो भी कंक्लूड करदा, लेकिन हल्का जिहा चानना मैं तुहाडे ते कैपिटल अकाउंट का भी पाना चाहना। ठीक है, तो बच्चे कैपिटल अकाउंट, पहला तो कैपिटल अकाउंट ये कोई बैंक का अकाउंट या किसी चीज़ का कोई अकाउंट नहीं है। कैपिटल अकाउंट मीनस सच्ची मुच्ची का अकाउंट कि पैसा आया और पैसा गया, पर किस तरह का पैसा आया गया। करंट च किस तरह का पैसा आया मैं तुहानूं पूरे टाइप्स दस्से ने। कैपिटल अकाउंट दे विच मैंने टाइप नहीं दस्से, मैं हुण तुहानूं कैपिटल अकाउंट समझाण लग्या। ऐसे लेन देन इंडिया दे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे नाल या एक कंट्री दूसरी कंट्री नाल इस तरह के लेन देन करदा जिस तरह के लेन देन दे नाल फ्यूचर क्लेम्स अराइज हो जाते हैं। सर फ्यूचर क्लेम मतलब अज कोई लेन देन कर वो पैसे 10-5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद ये लैने होणगे या देने होणगे। सर उही तुसी जापान की एग्जाम्पल दी सी, जिहदे विच किसी बंदे ने इंडिया दे विच या इंडियन किसी बंदे ने शायद जापान दे विच 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की सी और जापानीज गवर्नमेंट ने 20 करोड़ के उन्होंने कमाई भी देनी है तो 20 करोड़ वापस भी देने, वापस 10 साल बाद देना या 5 साल बाद देना। इधर इंडिया की एसेट इंक्रीज होगी और उस कंट्री की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जदों एसेट लायबिलिटी स्टेटस कंट्रीज दे चेंज हो जाते हैं। सर क्यों चेंज हो जाते हैं? वो कुछ ट्रांजैक्शनस ही ऐसियां होंदियां, वो ट्रांजैक्शनस नूं असीं कैपिटल अकाउंट दे विच इन्वॉल्व करते हैं। ओके सर, कैपिटल अकाउंट जिहड़े रिसीट एंड पेमेंट इस तरह के ने जिहदे नाल कंट्री दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे स्टेटस जिहड़ा कि होर कंट्रीज नाल कंपेयर करते हैं चेंज हो जाता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दे नाल कंपैरिजन करें तो चेंज हो जाता है। उस नूं असीं कैपिटल अकाउंट दे विच रिकॉर्ड करते हैं और जो पैसा आऊगा वो क्रेडिट ते रिकॉर्ड होगा और जो पैसा जाएगा वो डेबिट ते रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड ते। तो इन वैरी शॉर्ट इन्होंने तुहानूं ऑरेंज कलर दे विच रेड कलर दे विच थोड़ा जिहा दस्सिया है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस ने विच लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। मैं तुहानूं स्टार्टिंग च ये चीज़ दस चुके। और कन्फ्यूजन सब तो ज़्यादा बड़ी ये आएगी कि कैपिटल अकाउंट सोच के तुहानूं लगेगा कि कैपिटल गुड्स दे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आएंगे, नहीं आएंगे। मैं पिछे 4, 5, 7 बार तुहानूं बोल चुकिया कि जड़ा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो करंट अकाउंट दे विच आएगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो चाहे कैपिटल गुड है उन्होंने भी इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, रॉ गुड्स है, कोई भी गुड है, नो मैटर, ड्यूरेबल है, नो ड्यूरेबल है, सिंगल टाइम यूज वाला है। ठीक है,
ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰ ਐਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਟ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज़ नथिंग टू डू विद कैपिटल अकाउंट ऑफ पीओपी है ना। इंग्लिश बोले तो थोड़ा फीलिंग नहीं अटैच होंगी ऐसा मतलब अजीब जिहा लगता भी पता नहीं की हो गया। तो इसे करके असीं बड़ी देसी भाषा च पंजाबी तुहाडे नाल गल्लां करदे हां ताकि तुहानूं सारियां चीज़ां समझ आ जाण। हुण इदां ही जिवें असीं करंट अकाउंट दे विच चर्चा करी सीगी उसी तरह असीं चर्चा करांगे कैपिटल अकाउंट दे कंपोनेंट्स की हैं। दो कंपोनेंट्स ने कैपिटल अकाउंट दे। बोरोइंग मतलब उधार लेना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग मतलब उधार लेना मतलब उधार इंडिया लाएगा रैसट ऑफ द वर्ल्ड तो या इंडिया दे विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी बाहरों इंडिया दे विच पैसा आएगा और इंडिया च जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कदे ना कदे तो वो पैसा वापस करना ही है बल्कि वो पैसे तो होर पैसा कमा के वो कंट्री बाहर वाली कंट्री लैके भी जाएगी। तो लायबिलिटी हाँ इंडिया की एसेट इंक्रीज हुई है अज लेकिन लायबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी ना। तो एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जो कंट्रीज का चेंज होता है उन्होंने असीं करंट अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। सर बोरोइंग मतलब उधार लेना। हाँ बोरोइंग दो तरह की हो सकती है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहरली कंट्रीज तो असीं बोरो कर लेने उधार कर लेने या एक्सटर्नल असिस्टेंस बाहरली मदद या सहायता। देखो इन्हां दोहां च डिफरेंस यही है कि कमर्शियल बोरोइंग जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੋਰੋ ਮਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗ। ਸਰ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਫਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਰੋ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰੋ ਕਰੂਗਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮਸ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਵਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗਸ एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस दोनों चीज़ें समझाती हैं। हूँ आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल पॉइंट है मैं बस कंक्लूड करूँगा लास्ट पॉइंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहरली कंट्रीज इंडिया जाके इन्वेस्ट कर दी ने या बाहर बैठे बैठे इंडिया इन्वेस्ट कर दी। दो तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो की चीज़ होती है मैं समझाना। फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया बच्चे भी फॉरेन कंट्रीज दे विच जिहड़े बंदे ने पूंजीपति ने कैपिटलिस्ट ने या फॉरेन कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पोर्टफोलियो टाइप तुम ऐ कह लो भी उन्होंने एक एल्बम बन जाती है एल्बम के वो कहते हैं अरे इतने पैसे हमने अंबानी की कंपनी में लगाए इतने रिलायंस में लगाए इतने टाटा में लगाए इतने फलाना में लगाए इतने धमके में लगाए। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी बड़ी संस्थावां इंडिया इन्वेस्टमेंट करती और इंडिया की कंपनीज डोमैसटिक कंपनीज के इन्वेस्ट करनी किस चीज़ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स या इस तरह के सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स करनी है। सर हुण FDI की है FDI भी बस कैपिटल अकाउंट का पार्ट है साढ़े ते वजन पैन वाला काम है। तुहानूं पता है इंडिया दे विच वालमार्ट है वालमार्ट वर्ल्ड दे विच सब तो बड़ा करियाने का शोरूम है। शोरूम सर मॉल है शोरूम ही है मॉल कह लो शोरूम ठीक है। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई सी ठीक है होर भी है बहुत इस तरह के। तो जदों
ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, FDI। ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੋਅਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, NRI ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ NRI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ NRI ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। NRI ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। NRI ਦਾ ਉਰੇ ਖਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, NRI ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰੁਣ VMP ਕਮਰਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਨਮਸਕਾਰ।